بلٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں تو موسم نے کروٹ بدل لی ہے۔ باغوں کے شہر لاہور میں گرد آلود ہوائیں اور بوندا باندی سے موسم خوشگوار ہو چکا ہے۔ شہر لاہور میں گھنگھور گٹاؤں کا بسیرا، گرج چمک کے ساتھ بوندا باندی، سنسناتی ہواؤں نے گرمی کا زور توڑ دیا۔ محکمہ موسمیات نے بھی پری مونسون بارشوں کی نوید سنا دی۔ شہر میں کالی گھٹاؤں کا راج برقرار ہے۔ آئندہ 24 گھنٹے میں بارش ہونے کی امید ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ گرمی کی شدت میں بھی کمی آئے گی۔ لیسکو نے شہر کو بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے عارضی طور پر مستثنی قرار دے دیا ہے۔ ڈیمانڈ سے زیادہ سپلائی ہونے کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ ختم کی گئی۔ گرمی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی شہر میں بجلی کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے نیشنل پاور کنٹرول سینٹر نے لیسکو کو اضافی بجلی فراہم کر رکھی ہے۔ لیسکو چیف مجاہد پرویز چٹھا نے کہا ہے کہ شہر میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی، تاہم تکنیکی خرابی اور ضروری ترقیاتی کاموں کی وجہ سے بجلی بند کرنے کو لوڈ شیڈنگ نہیں کہا جا سکتا۔ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ وہ تھوڑی سی کنفیوژن ہوتی ہے جب کہیں کوئی ٹرانسفارمر جل گیا، اس کو لیے سیفٹی پرمٹ لے لیا، ٹرانسفارمر بدل رہے ہیں یا کوئی کہیں پہ کوئی ڈیولپمنٹ کا کام بہت ہی جو ضروری ہو ہم کر رہے ہیں، اس پہ جب ہم فیڈر بند کرتے ہیں تو اس سے تھوڑی کنفیوژن ہوتی ہے کہ شاید لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، لیکن میں کیٹیگوریکلی اس کو کلیئر کرتا ہوں کہ لوڈ شیڈنگ کسی قسم کی نہیں ہے۔ کمپنی اس وقت کیٹیگری 3 اور 4 میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کر رہی ہے۔ 30 اور 40% تک لائن لاسز والے علاقے مذکورہ کیٹیگریز میں شامل ہیں۔ لیسکو چیف کہتے ہیں کہ کمرشل اور صنعتی صارفین کی کم طلب کی وجہ سے اضافی بجلی موجود ہے۔ ہم کنٹینیوس، میں جی ایم آپریشن، چیف آپریشن، اب باہر بھی نکل رہے ہیں، ہم خود گریڈز پہ جا کے دیکھتے ہیں کہ اس گریڈ پہ صبح سے کوئی ٹرپنگ آئی ہے، کوئی پرمٹ تو انسیسری نہیں لیا گیا، اس سے بھی چیزیں اور مزید ٹھیک ہو رہی ہیں۔ اس وقت کمپنی کی ڈیمانڈ 4200 جبکہ فراہمی 4350 میگا واٹ ہے۔ لیسکو اس وقت 3900 میگا واٹ پر سسٹم کو چلا رہی ہے۔ کیمرامین ناصر مسعود کے ساتھ شاہد سپرا، سٹی 42۔ جبکہ بڑے اشتہاریوں کی گرفتاری لاہور پولیس کے لیے چیلنج بن گئی ہے۔ رواں سال لاہور پولیس بڑے اشتہاریوں میں سے صرف 1% کو گرفتار کر سکی ہے۔ لاہور پولیس سوشل میڈیا پر بہت متحرک نظر آتی ہے، لیکن اگر کارکردگی کا جائزہ اعداد و شمار سے لیا جائے تو اپنے فرائض میں سب سے اہم ترین فرض شہریوں کو تحفظ دینے میں بری طرح سے ناکام ہے۔ پچھلے سالوں کے بڑے کیسز میں اشتہاری لاہور پولیس کی پہنچ سے دور ہیں، جن کو پکڑنے کی بجائے فائلوں کا حصہ بنا کر گرفتار کرنا بھول گئی ہے۔ آئی جی پنجاب کو پیش کردہ اعداد و شمار کے مطابق لاہور پولیس پرانے اشتہاریوں میں سے صرف 1% ملزمان کو گرفتار کر سکی ہے، جبکہ 5000 سے زائد اے کیٹیگری کے اشتہاری موجود ہیں۔ آئی جی پنجاب نے ناقص کارکردگی اور اشتہاریوں کی گرفتاری پر سی سی پی او ذوالفقار حمید سے اظہار ناراضگی کر کے کارکردگی بہتر بنانے کا حکم دے دیا ہے۔ آئی جی پنجاب نے کہا ہے کہ ملزمان کی گرفتاری کے لیے انویسٹیگیشن پولیس مدد کے لیے تیار کردہ ہوٹل آئی سمیت دیگر ایپس سیف سٹی کے فیشل ریکگنائزیشن سسٹم کو بروئے کار لاتے ہوئے پرانے اشتہاریوں کی گرفتاری یقینی بنائی جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کورونا وائرس سے جاں بحق ہونے والوں کی تدفین کی پالیسی پر نظر ثانی کی ہدایت کر دی ہے۔ جاں بحق ہونے والوں کو غسل دیا جائے گا، جبکہ اہل خانہ جنازے میں شریک ہو سکیں گے۔ دوسری جانب عید پر شہر کی حدود میں مویشی منڈیاں نہیں لگائی جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی زیر صدارت کابینہ کمیٹی برائے انسداد کورونا کا ویڈیو لنک اجلاس ہوا، جس میں کورونا وائرس کی وجہ سے پیدا ہونے والی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے کہا ہے کہ لاہور کے ہاسپٹلز میں ہائی ڈیپینڈنسی یونٹس کی تعداد 671 سے بڑھا کر 1228 کر دی گئی ہے۔ کورونا مریضوں کی دیکھ بھال کے لیے 473 اضافی ڈاکٹرز، 674 نرسز اور 211 ہیلتھ پروفیشنلز کی خدمات حاصل کی گئی ہیں۔ کورونا ڈیوٹی کرتے ہوئے جاں بحق ہونے والے گریڈ 16 تک کے ملازمین کے لواحقین کو 40 لاکھ روپے کی مالی امداد دی جائے گی، اور گریڈ 17 اور اس سے زیادہ گریڈ کے افسران کے لواحقین کو شہید پیکج کے تحت 80 لاکھ روپے کی مالی امداد دیں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کورونا سے جاں بحق افراد کی تدفین کے لیے ایس او پیز پر نظر ثانی کی منظوری دے دی گئی ہے۔ کورونا سے جاں بحق شخص کو ایس او پیز کے تحت غسل دیا جا سکے گا اور فیملی ممبر بھی پی پی ای پہن کر غسل دے سکے گا۔ انہوں نے کہا کہ عید الاضحیٰ پر شہری حدود میں بکر منڈیاں نہیں لگیں گی۔ انہوں نے ہدایت کی ہے کہ لاہور کے بعض علاقوں کو سیل کرنے کے حوالے سے جلد حتمی پلان پیش کیا جائے اور سٹیک ہولڈر سے مشاورت کے بعد ان علاقوں کو سیل کرنے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ جبکہ شہر میں ڈینگی بھی سر اٹھانے لگا ہے۔ ہر گزرتے روز شہر کے مختلف مقامات سے ڈینگی لاروا ملنے لگا ہے۔
شہر میں ڈینگی لاروا کی تصدیق کا سلسلہ جاری. ڈپٹی کمشنر دانش افضال کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر ماڈل ٹاؤن ذیشان رانجھا نے ڈینگی سرویلنس کا جائزہ لینے کے لیے UC 95 کا دورہ کیا. انڈور اور آؤٹ ڈور سرویلنس کا جائزہ لیا گیا. روف ٹاپس اور ڈور مارکنگ کی بھی تفصیلی چیکنگ کی گئی. دوران سرویلنس 2 گھروں سے ڈینگی لاروا کی تصدیق ہوئی جس پر لاروا کو فوری طور پر تلف کر دیا گیا. AC ماڈل ٹاؤن ذیشان رانجھا کا کہنا ہے کہ جہاں سے ڈینگی لاروا برآمد ہو رہا ہے اس کی تلفی اور ڈینگی سپرے کو یقینی بنایا جا رہا ہے. شہریوں سے اپیل ہے کہ گھروں میں کسی بھی جگہ پانی کھڑا نہ ہونے دیں. ایک طرف تو شہر میں ضلع انتظامیہ کے مقرر کردہ نرخ پر چینی کی فروخت ممکن نہ ہو سکی تو دوسری طرف یوٹیلیٹی سٹور سے سستی چینی اور آٹا غائب ہو چکا ہے. عدالتی حکم کے بعد ضلعی انتظامیہ نے شہر میں چینی کی قیمت 70 روپے تو مقرر کر دی، لیکن اس قیمت پر شہر کے کسی بھی علاقے میں چینی کی دستیابی عمل میں نہ لائی جا سکی اور شہر میں چینی 80 سے 85 روپے فی کلو میں ہی فروخت ہوتی رہی، جبکہ دوسری طرف شہریوں کو سستی چینی اور آٹا فراہم کرنے والے یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی کی قلت پیدا ہو گئی. یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی کی قیمت 68 روپے جبکہ آٹے کے 20 کلو تھیلے کی قیمت 800 روپے مقرر ہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے نہ تو اوپن مارکیٹ میں آٹے اور چینی کی قیمت کو کنٹرول کیا جا رہا ہے اور نہ ہی یوٹیلیٹی سٹورز پر سستی چینی اور آٹا دستیاب ہے. حکومت نے یوٹیلیٹی سٹورز کے لیے اربوں روپے کے پیکج کا اعلان تو کیا ہے، لیکن یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء کی قلت کے باعث اس پیکج کا عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. 85 روپے 80 اور 85 روپے اور یوٹیلیٹی سٹور بھی نہیں، یہ تو کہہ رہے بھی نہیں ہے. چینی چوراں کا پتہ نہیں کیا حال ہوئے گا. چینی نہیں مل رہی یہاں پہ، ٹھیک ہے، نہ آٹا ہے، ٹھیک ہے. باہر چینی مل رہی ہے 85 روپے اور یہاں پہ چلو غریب آدمی کی سہولت ہے کہ چینی یہاں پہ 68 روپے ہے یا 70 روپے ہے، تو لیکن چینی بھی نہیں ادھر مل رہی، نہ آٹا مل رہا ہے. آٹا بھی نہیں مل رہا، چینی بھی نہیں مل رہی، آ نہیں رہی. پتہ نہیں کیا بات ہے. چینی باہر جو ہے نا وہ 80 روپے 70 روپے دے رہے ہیں، تو ادھر جو چینی آ نہیں رہی بالکل. ادھر چینی آنی چاہیے. یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی اور آٹے کی فراہمی نہ ہونے کے حوالے سے انتظامیہ کا کہنا ہے کہ شہر کے ویئر ہاؤس میں چینی موجود نہیں، جبکہ فلور ملوں سے یوٹیلیٹی سٹورز کے لیے آٹا بھی فراہم نہیں کیا جا رہا. کیمرامین رانا مشہود کے ساتھ حسن علی، سٹی 42. وفاقی حکومت کے نوٹسز اور جرمانے سب بیکار گئے. پرائیویٹ آئل مارکیٹنگ کمپنیز شہر لاہور کو طلب کے مطابق پیٹرولیم مصنوعات کی سپلائی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. شہر کے پیٹرول پمپس پر پیٹرولیم مصنوعات کی قلت برقرار ہے. آئل مارکیٹنگ کمپنیاں وفاقی حکومت کے نوٹسز جرمانوں کو خاطر میں لانے کے لیے تیار نہیں. شہر کے پیٹرول پمپس پر تاحال پیٹرولیم مصنوعات کی قلت دور نہیں ہو سکی. شہر میں ٹوٹل کمپنی کے متعدد پیٹرول پمپس بند اور شیل اور دیگر کمپنیوں کے پیٹرول پمپس پر پیٹرولیم مصنوعات کی قلت برقرار ہے. آئل مارکیٹنگ کمپنیاں 20-20 ہزار کی طلب والے پیٹرول پمپس کو صرف 5 سے 8 ہزار لیٹر روزانہ تیل دے رہی ہیں. پرائیویٹ کمپنیاں تو ایک طرف PSO پمپس پر بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قلت برقرار ہے. جیل روڈ پر واقع PSO پمپ پر 3 ہفتوں سے صرف ہائی آکٹین بیچا جا رہا ہے اور PSO تاجپورہ پر نو سپلائی کا بورڈ آویزاں ہے. شہریوں نے بحران ختم نہ ہونے پر وفاقی حکومت کو خوب آڑے ہاتھوں لیا. میں صبح سے نکلا ہوں، مجھے کہیں سے پیٹرول نہیں ملا اپنے گھر سے، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ یہ اس پیٹرول پمپ پہ پہنچا ہوں، یہاں پر بھی نہیں ملا اور بہت ضروری میں نے سروس ہاسپٹل آنا تھا ایمرجنسی. پیٹرولیم ڈیلرز اور شہریوں نے کہا کہ 3 ہفتے گزرنے کے باوجود شہر سے پیٹرولیم مصنوعات کا بحران ختم نہیں ہو سکا. وفاقی حکومت نے ثابت کیا کہ مافیا اس سے زیادہ تگڑا ہے. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42. کورونا بحران کے دوران کورونا وائرس سے جنگ لڑتے افراد نے بہت سی مشکلات برداشت کی ہیں. ذخیرہ اندوزی اور منافع خوری کے باعث اب کورونا مریض کے لیے آکسیجن سلنڈر کی فراہمی بھی ناممکن ہوتی جا رہی ہے. مگر ایسے حالات میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو انسانیت کی خدمت کا جذبہ رکھتے ہوئے لوگوں کو سستی اشیاء فراہم کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں. کورونا بحران کے دوران ذخیرہ اندوزی نے انسانیت کے منہ پر تماچا دے مارا. ہسپتالوں میں جگہ کم ہوئی تو علاج معالجے کا سامان بھی آسمان کو چھونے لگا. اب ہسپتالوں سمیت پرائیویٹ سیکٹرز میں آکسیجن سلنڈر کی کمی اور قیمتوں میں اضافے نے کورونا سے جنگ لڑتے افراد کو دوہری اذیت میں مبتلا کر ڈالا ہے. ان مشکل حالات میں انسانیت کی خدمت کا بیڑا اٹھاتے ہوئے لاہور کے رہائشی شاہد نوید نے آکسیجن سلنڈر مفت فراہم کرنا شروع کر دیے ہیں. شاہد نوید کا کہنا ہے کہ 12,000 کی قیمت کا سلنڈر 33,000 تک پہنچ چکا ہے، جبکہ دیگر لوازمات بھی مہنگے ہو چکے ہیں. ایسے میں اپنے لوگوں کی مدد کر کے ان کو اس مشکل وقت سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بلا تفریق کوئی بھی ضرورت مند آکسیجن سلنڈر حاصل کر سکتا ہے اور استعمال کے بعد واپس کیے جا سکتے ہیں. اور ہم نے یہ لاہور میں 3 سینٹر اس وقت بنائے ہوئے ہیں. ایک سینٹر پر آپ کھڑے ہیں
ہم نے تقریباً 100 کے قریب سلنڈرز کا بندوبست کیا اور یہ طے کیا کہ جس فرد کو بھی کووڈ ہو اور وہ اپنے پیشنٹ کو گھر میں مینیج کرنا چاہے تو ہم انہیں آکسیجن تھراپی کے لیے آکسیجن فراہم کریں گے۔ شہریوں کی جانب سے شاہ نوید کے ان اقدامات کو خوب سراہا جا رہا ہے۔ یہ نوید شاہ صاحب جو ہیں بہت خدمت کر رہے ہیں، ہم یہ اسے صلاح رہے ہیں کہ بہت اچھا کام ہے، مریض اتنے پریشان ہیں کہ آکسیجن مل رہی، تو الحمدللہ یہ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ انسانیت کی خدمت کا جذبہ رکھنے والے شاہد نوید آکسیجن سلنڈر کے ساتھ ساتھ راشن اور دیگر ضروریات کی اشیاء بھی فراہم کر رہے ہیں۔ کیمرامین ثاقب علی کے ساتھ سعدیہ خان، لاہور۔ پنجاب حکومت شعبہ تعلیم میں اصلاحات کے لیے نئے مالی سال میں 12 ارب 46 کروڑ روپے کا قرض لے گی۔ نئے مالی سال کے بجٹ میں غیر ملکی ڈونر ایجنسی سے قرض لینے کی تجویز شامل ہے۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کے حکام کے مطابق پنجاب میں شعبہ تعلیم کی اصلاحات کے لیے فیز 3 شروع کیا جائے گا۔ پروگرام کے تحت نئے کلاس رومز، طالبات کو وظیفے اور خستہ عمارات والے اسکولوں کی بحالی شامل ہوگی۔ اس سے قبل بھی اسکولوں کی اپ گریڈیشن، اضافی کمروں کی تعمیر بھی اس پروگرام کے تحت مکمل کیے جا چکے ہیں۔ حکام کے مطابق برطانوی ڈونر ایجنسی ڈیفینڈ اس حوالے سے پنجاب حکومت سے تعاون کر رہی ہے۔ حکومت کی بینکوں سے قرض لے کر گندم کی خریداری صوبہ پنجاب کھربوں روپے کا مقروض ہو گیا۔ سٹی فار 2 کو موصول ہونے والی تفصیلات کے مطابق 2008 میں پنجاب گندم خریداری کی مد میں 1 کھرب 49 ارب کا مقروض تھا۔ سٹی 42 کو موصول ہونے والی تفصیلات کے مطابق 2008 میں پنجاب گندم خریداری کی مد میں 1 کھرب 49 ارب کا مقروض تھا۔ دستاویزات کے مطابق 2009 میں 191 ارب، 2013 میں 204 ارب، 2015 میں 323 ارب اور 2018 میں پنجاب گندم خریداری کی مد میں 427 ارب کا مقروض تھا۔ ذرائع نے بتایا کہ پنجاب حکومت نے 157 ارب کے بینکوں سے گندم خریداری کے لیے نئے قرضے حاصل کیے، جس میں گندم خریداری کی مد میں 41 ارب مارک اپ اور 44 کروڑ 28 لاکھ روپے بینکوں کی کمیشن بھی اس میں شامل ہیں۔ ذرائع کے مطابق 2008 سے 2019 تک 12 سال کے دوران پنجاب حکومت نے 908 ارب روپے ادا کیے ہیں۔ پنجاب حکومت کا گندم خریداری میں 4 کھرب 94 ارب روپے کی مقروض، 3 کھرب 36 ارب پنجاب حکومت کے بینکس کو گندم خریداری کے سابقہ بقایا جات ہیں۔ سینئر صوبائی وزیر عبدالعلیم خان کا کہنا ہے کہ گندم کی درآمد کے بارے ECC میں پنجاب حکومت کی پیش کردہ سفارشات منظور کر لی گئی ہیں۔ وفاقی کابینہ کے بعد ان فیصلوں کو پنجاب کابینہ میں پیش کیا جائے گا۔ عبدالعلیم خان نے گندم کی پیداوار، خرید اور موجودہ صورتحال پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ وفاقی حکومت کی طرف سے نجی شعبے کو 2.5 ملین میٹرک ٹن گندم درآمد کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اگر پرائیویٹ سیکٹر نے معینہ مدت تک گندم درآمد نہ کی تو وفاقی حکومت خود ہی گندم کی درآمد کر سکتی ہے۔ عبدالعلیم خان نے بتایا کہ ECC کے فیصلوں کو وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد پنجاب کابینہ میں پیش کیا جائے گا۔ پنجاب کابینہ کی گندم ریلیز کرنے کی توثیق کے بعد فلور ملز کو فوری طور پر گندم دینا شروع کر دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ گندم کی ریلیز پرائز کی منظوری بھی پنجاب کابینہ دے گی، البتہ جتنی گندم فلور ملز کو جاری ہوگی اتنی ہی درآمد بھی کی جائے گی تاکہ مارکیٹ اور سٹاک میں گندم کی وافر مقدار موجود ہو۔ پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن نے آٹے کی قیمت میں کمی فلور ملز کو گندم کے سرکاری کوٹے کے اجرا سے مشروط کر دی ہے۔ پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن پنجاب زون کے چیئرمین عبدالرؤف مختار کہتے ہیں کہ حکومت جس قیمت پر فلور ملز کو سرکاری گندم فراہم کرے گی اس کے حساب سے آٹے کی قیمت کا تعین کیا جائے گا۔ شادمان میں عبدالرؤف مختار نے سٹی 42 سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت ساری گندم حکومت کے پاس پڑی ہے۔ فلور ملز کو گندم کی بروقت خریداری نہ کرنے کی اجازت کے باعث آٹے کی قیمت میں اضافہ ہوا۔ تاہم شنید ہے کہ پنجاب حکومت فلور ملز کو سرکاری گندم کا کوٹا فراہم کرنے جا رہی ہے۔ عبدالرؤف مختار کا کہنا تھا کہ آٹے کی قیمت میں کمی سرکاری گندم کی اجزائی قیمت کے حساب سے طے کی جائے گی۔ حکومت جس قیمت پر فلور ملز کو سرکاری گندم کا اجرا کرے گی اس میں 100 روپے گرائنڈنگ چارجز شامل کر کے آٹے کی قیمت کا تعین کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ امید ہے کہ محکمہ خوراک رواں ہفتے فلور ملز کو سرکاری گندم کا اجرا شروع کر دے گا۔ فلور ملز کو جیسے ہی سرکاری گندم کا اجرا شروع ہوگا ویسے ہی شہر میں آٹے کی قیمت میں استحکام آئے گا۔ پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں آئندہ مالی سال بجٹ پر بحث کا آخری روز۔ اپوزیشن اور حکومتی ارکان کی ایک دوسرے پر الزام تراشی اور چور چور کے نعروں کی نظر ہو گیا۔ اپوزیشن نے بجٹ کو عوام دشمن قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا۔ پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں مالی سال 2020-21 کے بجٹ پر لیکی رکن اسمبلی ملک احمد خان نے عام بحث میں حصہ لیتے ہوئے کہا کہ پنجاب کے ساتھ ظالمانہ سلوک کیا گیا، بجٹ میں گندم پر سبسڈی ختم کر دی گئی، کسان کو تنہا چھوڑ دیا گیا۔ پنجاب کے عوام سے کس بات کا بدلہ لے رہے ہیں؟ آج روٹی مہنگی، آٹا مہنگا، چینی مہنگی، سستی تو صرف غریب کے لیے موت ہے۔ اس دوران حکومتی بینچوں سے چور چور کا شور گونج اٹھا۔
हुकूमती और अपोजिशन अरकान में नोक-झोंक अरूज पर रही। सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल ने कहा कि शरीफ खानदान ने जाती कामों के लिए सरकारी पैसा बेदरग इस्तेमाल किया। गरीबों के खून पसीने के टैक्स के 72 करोड़ रुपए सिर्फ जाती चार दीवारी पर खर्च किए गए। अपोजिशन बजट की किताबें पढ़ लेती तो बजट का फर्क वाज़ेह हो जाता। बजट तकरीर का टाइम पूरा होने पर घंटी क्यों बजाई? हुकूमती रुकन सईद अकबर ने घंटी बजाने पर एतराज कर दिया। लीकी रुकन मलक अरशद अपोजिशन अरकान को बजट तकरीर का वक्त कम मिलने पर एहतजाज नवान से वॉकआउट कर गए। डिप्टी स्पीकर ने पंजाब असम्बली का इजलास कल दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया। कल से बजट की मंजूरी का अमल शुरू किया जाएगा। कैमरा टीम की हमरा अली अकबर से। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है कि हुकूमत ने लोगों के लिए कुछ ना किया तो खौफनाक सूरत हाल जन्म ले सकती है। पंजाब के जाले मुत्तहद रहें, जल्द अच्छा वक्त आने वाला है। साबिक सदर ने पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर कमर जमान कायरा से टेलीफोन पर मुल्क की सियासी सूरत हाल और पार्टी अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया। उन्होंने कहा कि मुकदमात का कोई खौफ नहीं, पहले भी अदालतों में मुकाबला किया, अब भी करेंगे। आसिफ अली जरदारी का मजीद कहना था कि पीपल्स पार्टी ने 2008 के आलमी बहरान में किसानों और मजदूरों को सपोर्ट किया। किसानों और मेहनत कशों के लिए सपोर्ट प्रोग्राम से मुल्क की मुआशत वापस आई। विफाक में बैठे लोग सियासी इदराक नहीं रखते, हर बहरान को मजीद गहरा कर देते हैं। उन्होंने कहा कि मैं समझता था नाराज बलोचों को कौमी धारे में वापस लाना मेरी जिम्मेदारी है। 18वीं तरमीम ने विफाक को जोड़ा। NFC अवार्ड ने इस जड़त को और मजबूत किया। हुक्मरान ना आइन, ना किसी असूल और ना ही किसी तहजीब को मानते हैं, बल्कि हर चीज तोड़ फोड़ देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि 2008 के इलेक्शन में बलूचिस्तान के तमाम कौम परस्त जमातों ने बाइकाट किया था। हमारी कोशिशों से 2013 के इलेक्शन में बलूचिस्तान की तमाम जमातें कौमी धारे में वापस आई। आसिफ जरदारी ने खबरदार किया कि अगर अकबर बुगटी जैसा कोई दूसरा वाकया हो गया तो हालात को संभालना किसी के बस में नहीं रहेगा। महकमे बल्दियात पंजाब के अहकामात की नफी करने का सिलसिला जारी है। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन समेत 455 बल्दियाती इदारों में एक इदारे ने भी सेक्रेटरी बल्दियात की हिदायत पर कान नहीं धरे। महकमा बल्दियात पंजाब ने मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन समेत 455 बल्दियाती इदारों के सरबराहान को रवां माली साल के बजट के तमाम तर तफसीलात लोकल गवर्नमेंट डैशबोर्ड पर अपलोड करने की हिदायत की, जो खातिर में नहीं लाई जा सकी। हुकाम के मुताबिक कोरोना वबा के पेश नजर बल्दियाती इदारों ने तरक्याती फंड्स का इस्तेमाल कोरोना में खर्च कर दिया। पंजाब हुकूमत ने 51 अरब रुपए रवां माली साल 2020 ता 2021 में बल्दियाती इदारों के लिए रखे। खुद मुख्तार 455 इदारों को टैक्स वसूली अहदाफ में 15 अरब रुपए का खसारा हुआ। माली खसारे और कोरोना वबा में अरबों के खसारे ने आदादो शुमार तब्दील होने से बजट में अफसरान मुश्किलात का शिकार हो गए। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन को भी माली साल 2020 और 21 का सालाना बजट मुश्किलात का शिकार है। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का तरक्याती बजट 1 अरब के खसारे से 2 अरब का होगा। नए तरक्याती स्कीमों की मद में 1.5 अरब रुपए की मंजूरी दिए जाने का इम्कान है। गैर तरक्याती अखराजात की मद में 50 करोड़ रुपए के खसारे से 8 अरब रुपए की मंजूरी मतवक्के है। बगैर अपॉइंटमेंट आम आदमी के लिए एक्साइज दफ्तर के दरवाजे बंद, लेकिन एजेंट माफिया ने एक्साइज हुक्काम को मीठी गोलियां देकर बगैर ऑनलाइन बुकिंग गाड़ियां रजिस्टर्ड करवाना शुरू कर दिया है। कहते हैं घर का भेदी ही लंका ढाता है, ऐसा ही कुछ हुआ एक्साइज के नए सिस्टम के साथ, क्योंकि अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम को एक्साइज हुक्काम खुद ही नाकाम बनाने लगे हैं। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए चंद रोज कबल गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन के लिए अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम मुतारिफ करवाया गया था, ताकि दफातर में रश ना हो और शहरी ऑनलाइन बुकिंग के जरिए दफ्तर आकर गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन, ट्रांसफर और टोकन टैक्स अदा कर सकते थे। लेकिन एक्साइज अमले की मिली भगत से गाड़ियां गैर कानूनी तौर पर रजिस्टर्ड होने लगी हैं, जबकि एजेंट माफिया की गाड़ियों की फाइलें अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के बगैर रजिस्टर्ड हो रही हैं। डायरेक्टर एक्साइज रीजन C राना कमरुल हसन ने सिस्टम चेक करते हुए इजाफी चालान निकालने पर 6 अफसरान एहलकार, जिसमें आदिल सलीम डेटा प्रोसेसिंग ऑफिसर, मोटर क्लर्क मोहम्मद शुक्रान, मोहम्मद एहसन खान, इश्तियाक अहमद, निसारुल मुस्तफ़ा जूनियर क्लर्क को मुअत्तल करके डायरेक्टोरेट रिपोर्ट करने का हुक्म दिया है। सिस्टम में चेकिंग के दौरान ये बात सामने आई थी कि रोजाना की बुनियाद पर अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम बुकिंग के अलावा भी 50 से 60 इजाफी चालान निकाले जा रहे थे। डायरेक्टर रीजन C राना कमरुल हसन का कहना है कि अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के बगैर कोई गाड़ी रजिस्टर्ड नहीं होगी। मुअत्तल होने वाले मुलाजमीन इजाफी चालान से गैर कानूनी तौर पर गाड़ियां रजिस्टर्ड करवाते थे और पासवर्ड का गलत इस्तेमाल करते थे। एक्साइज के लिए आम आवाम सबसे अहम है, बगैर अपॉइंटमेंट के आने वाले शहरी की गाड़ी रजिस्टर्ड नहीं होगी। मुआशी मुश्किलात में घिरी अवाम पर तब्दीली सरकार ने एक और बोझ डाल दिया है।
LPG की कीमतों में 10 रुपए का इजाफा कर दिया गया। गंदम, चीनी, पेट्रोल और दीगर बहरानों में घरी आवाम पर एक और बोझ डाल दिया गया। ओगरा ने LPG की कीमतों में 10 रुपए फी किलोग्राम का इजाफा कर दिया। LPG 100 रुपए फी किलोग्राम में अब सार्फिन को मिल सकेगी। घरेलू सिलेंडर 59 और कमर्शियल सिलेंडर 450 रुपए महंगा होने के बाद घरेलू सिलेंडर 1180 और कमर्शियल सिलेंडर 4450 रुपए का हो गया है। चेयरमैन LPG डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन इरफान खोखर कहते हैं कि सुई सिदरन गैस कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बावजूद जामशोरो ज्वाइंट वेंचर लिमिटेड से मुआहदे की तजदीद नहीं। इस वजह से पैदावारी सलाहियत 300 से 500 मैट्रिक टन कम हुई और कीमतों में इजाफा हो गया। और सोना मुतवस्सित तबके की पहुंच से दूर ही नहीं बल्कि बहुत दूर निकल चुका है। 24 रुपए मजीद इजाफे के बाद शहर के सराफा बाजारों में सोने की कीमतें मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी हैं। शहर के सराफा बाजारों और मार्केटों में सोने की कीमतों ने एक मरतबा फिर नई तारीख रकम कर दी। खालिस 24 कैरात फी तोला सोना 1,03,900 रुपए का हो गया। 22 कैरात फी तोला सोने की कीमत बढ़कर 95,000 रुपए हो गई। जनरल सेक्रेटरी लाहौर डिवीजन सराफा एसोसिएशन ताहिर महमूद भट्टी ने कहा कि मुकामी सतह पर डॉलर और आलमी मार्केट में सोना महंगा होने से मुकामी मार्केटों में भी सोना महंगा हुआ। कल यही रेट जो था 1 लाख तकरीबन 300 रुपया, फिर उसके बाद थोड़ा सा बढ़ता 1,02,000 रुपये पे चला गया। अब ये 1,04,000 रुपये रेट चल रहा है। इसका रीज़न ये है कि एक तो इंटरनेशनल लेवल पे गोल्ड की जो मार्केट है वो बढ़ रही है। कल तकरीबन 1700 तकरीबन 35-40 के करीब था, आज ये 1758 पे 1758 पे चले गई है। मंगल के रोज आलमी मार्केट में सोने की कीमत में $16 का इजाफा देखा गया, जिसके बाद बैनुल अक़वामी मंडियों में फी ओन सोने की कीमत $1758 हो गई। सोने के जेवरात तैयार करने वाले कारीगर ने कहा कि सोने की कीमतों में इजाफा से परेशान है। गरीब आदमी तो आप अपनी बच्ची को ब्याह भी नहीं सकता, इतने ज़ाहिर है बच्ची को देना भी ज़रूरी होता है। तो महंगाई इतनी हो गई है कि गरीब आदमी जो अपनी सब्ज़ी दाल रोटी नहीं चला सकता, तो इतने महंगा सोना कहाँ से अपनी बेटियों को पहनाएगा। गरीब आदमी बहुत ज़्यादा पिस रहा है, जिन्होंने शादियाँ करनी है अपनी बेटियों के लिए और देने हैं उनको, उसके अंदर वो गरीब आदमी तो बेचारा वो जो है उसकी पहुँच से दूर है। सोने की कीमतों में होश शरबा इजाफे पर सार्फिन ने तशवीश का इजहार किया है। खवातीन का कहना है कि अब सोने की बजाय मसनूई जेवरात पर गुजारा करना पड़ेगा। कैमरा टीम के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। और कोरोना वायरस की वजह से रवां साल हज सिर्फ सऊदी अरब के मकीन ही कर सकेंगे। सऊदी अरब ने पाकिस्तान से हज की मेजबानी करने से माजरत कर ली है। सऊदी वजीर हज उमरा का विफाकी वजीर मजहबी अमूर पीर नूरुल हक कादरी से टेलीफोन पर राबिता हुआ। डॉक्टर सालेह बिन बंतन ने हज से मुतालिक फैसले से बाज़ाब्ता तौर पर आगाह किया। इस साल सिर्फ सऊदी शहरी और अकामा होल्डर्स ही हज अदा कर सकेंगे। कोरोना वबा के खतरात से बचने के लिए सऊदी हुकूमत ने गैर मुल्की हुजाज की मेजबानी से माजरत कर ली है। वजारत मजहबी अमूर ने नई सूरत हाल के तहत हंगामी इजलास बुला लिया है। इमरान सदीकी तर्जुमान मजहबी अमूर के मुताबिक आज़मीन हज की रकूम की वापसी से मुतालिक तरीकाकार वज़ू किया जाएगा। सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानी सफीर, सिफारती अमला और पाकिस्तान हज डायरेक्टरेट अमसाल हज में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। कोरोना वायरस के अदाद-ओ-शुमार आपके साथ शेयर करें तो कोरोना वायरस से शहर में मजीद 24 अमवात हुई हैं। 24 घंटों के दौरान 528 नए केसेस की तस्दीक हुई है। पंजाब भर में 1365 नए केसेस रिपोर्ट होने के बाद 60 अमवात हुई हैं। कोरोना केसेस बढ़ने का सिलसिला जारी है और 24 घंटों में लाहौर में 538 नए केसेस सामने आए हैं। 24 अमवात की सरकारी सतह पर तस्दीक की गई है। 101 रोज़ के दौरान लाहौर में कोरोना से 580 अमवात हो चुकी हैं और 34,820 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। पंजाब भर में कोरोना वायरस के 1365 नए केसेस के साथ मुसद्दका मरीजों की मजमूई तादाद 68,308 हो चुकी है। सूबे में 24 घंटों के दौरान कोरोना से 60 अमवात के बाद जाँ बहक अफराद की मजमूई तादाद 1,495 हो चुकी है। तर्जमान प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के मुताबिक सूबे में अब तक 4,35,187 अफराद के कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। कोरोना वायरस को शिकस्त देने वालों की तादाद 19,580 हो चुकी है। और कोरोना वायरस से जाँ बहक होने वालों की तदफीन का तरीक़ाकार तब्दील। लवाहिकीन मैयत को हिफाजती लिबास पहनाकर गुस्ल दे सकेंगे। जनाजे में शिरकत की इजाज़त भी होगी और मैयत के लिए ताबूत की लाज़मी शर्त भी ख़त्म कर दी गई है। महकमे प्राइमरी हेल्थ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। काबीना कमेटी बराए इंसादे कोरोना की मंजूरी के बाद सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने कोरोना से जाँ बहक होने वालों की तदफीन के प्रोटोकॉल में तब्दीली का नोटिफिकेशन जारी किया है। कोरोना वायरस से जाँ बहक होने वालों की मैयत को गुस्ल दिया जा सकेगा।
लोकल गवर्नमेंट की तरबियत याफ्ता टीम्स तमाम हिफाजती इंतजामात के साथ मैयत को गुस्ल देंगी। वरासा भी मुकम्मल हिफाजती लिबास पहनकर गुस्ल देने में शामिल हो सकेंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक कोरोना वायरस से जाम बहक होने वालों की जनाजा में भी वरासा अजीज रिश्तेदार शामिल हो सकेंगे। मैयत की तदफीन के लिए ताबूत की लाजमी शर्त भी ख़त्म कर दी गई है। मैयत का फासले से आखिरी दीदार करने की भी इजाज़त होगी। मैयत को बगैर हिफाजती लिबास पहने बराह रास्त छूने की इजाज़त नहीं होगी। सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ का कहना है कि तदफीन के तरीक़ेकार में तब्दीली WHO, नई रिसर्च और इस्लामी ममालिक में राइज तरीक़ेकार और माहिरीन की सिफारिशात की रोशनी में की गई है। सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कोरोना के मरीजों में मामूली कमी। 627 मरीज आइसोलेशन वार्ड्स में ज़ेर इलाज, 205 ICU और 119 वेंटिलेटर्स पर हैं। कोरोना वबा से मुतासरा मरीजों की तादाद में कदरे कमी आई है। सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में मरीज पहले से कम हो गए हैं, ताहम शदीद अलील मरीजों की शरह बदस्तूर ज़्यादा है। सरकारी हॉस्पिटल्स के आइसोलेशन वार्ड्स में 351 मरीज दाखिल हैं, जिनमें से 121 मरीज ICU में ज़ेर इलाज हैं और 98 वेंटिलेटर्स पर हैं। शहर के 19 प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कोरोना के 276 मरीज आइसोलेशन वार्ड में हैं और 84 मरीज इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में दाखिल हैं और 21 मरीज वेंटिलेटर पर जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। कोरोना के पेश नज़र तमाम दफातर और काम करने वाले मकामात के लिए SOPs जारी। हाथ धोने के लिए साबुन और सैनिटाइजर की फ्राहमी लाजिम करार। दफातर में कलम और दीगर इस्तेमाल होने वाली चीज़ें एक दूसरे को ना देने की हिदायत। कोरोना के पेश नज़र तमाम दफातर और काम करने वाले मकामात के लिए SOPs जारी। नए SOPs के मुताबिक स्टाफ और दफ्तर में आने वाले दीगर अफराद के लिए मास्क पहनना लाजिम होगा। दफातर में फूड हैंडलिंग पर मामूर स्टाफ के लिए भी मास्क पहनना लाजिम होगा। दफातर में 6 फीट का फासला यकीनी बनाया जाए। टेलीफोन और ऑनलाइन राब्ते को ज़्यादा तरजीह दी जाए। दौरान काम एक दूसरे से हाथ मिलाने और गले मिलने पर पाबंदी होगी। दफातर में सफाई के अमल को रोज़ाना की बुनियाद पर यकीनी बनाया जाए। फर्श और फर्नीचर समेत तमाम चीज़ों को जरासीम कुश महलूल से साफ़ किया जाए। दफातर में आने वालों का थर्मागल से बुखार चेक किया जाए। किसी मुलाजिम में इलामात ज़ाहिर हों तो दीगर मुलाजमीन से अलग कर दिया जाए। SOPs के मुताबिक सरकारी और निजी दफातर में मुलाजमीन को कोरोना से बचाव की तदाबीर से आशना करवाया जाए। और कौमी क्रिकेट टीम के मजीद 7 खिलाड़ियों और एक ऑफिशियल का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ चुका है। PCB के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान कहते हैं कि इंग्लैंड क्रिकेट खेलने जा रहे हैं। खिलाड़ियों की सेहत और तंदुरुस्ती सबसे ज्यादा अजीज है। दौरे इंग्लैंड से कबल पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बड़ा धचका। कौमी क्रिकेट टीम के 7 खिलाड़ियों और एक ऑफिशियल के कोरोना वायरस टेस्ट पॉजिटिव आ गए। विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान, वहाब रियाज, मोहम्मद हफीज, मोहम्मद हुसनैन, काशिफ भट्टी, इमरान खान सीनियर और मुसाजिर मलंग अली का कोरोना वायरस टेस्ट मुस्बत आया है। PCB ने तमाम खिलाड़ियों और मुसाजिर को सेल्फ आइसोलेशन का कह दिया है। चीफ एग्जीक्यूटिव PCB वसीम खान ने वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस में खिलाड़ियों के टेस्ट पॉजिटिव आने का ऐलान किया। इनका कहना था कि हम इंग्लिश बोर्ड के साथ राब्ते में हैं। वसीम खान का कहना था कि इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त रिस्क है, मगर हमें अगले 1.5-2 साल इस वायरस के साथ रहना है, इसलिए एहतियात के साथ सरगर्मियां शुरू करने के हक में हैं। वसीम खान का कहना था कि कोशिश होगी कि जिन खिलाड़ियों के टेस्ट पॉजिटिव आए हैं इनको जुलाई में दोबारा टेस्ट करवाए जाएं। जिस खिलाड़ी का टेस्ट नेगेटिव आएगा इसे इंग्लैंड भिजवाएंगे। उन्होंने कहा कि 28 जून को बेहतरीन और मतवाजन स्क्वाड इंग्लैंड जाएगा। We have time on our side and it's important that we don't panic at this stage. There's a 10 to 12 day period. They will be retested. They will have, once they have had 2 negative tests within a 48-hour period, they will arrive in England. They will be retested when they arrive in England. चीफ एग्जीक्यूटिव PCB का कहना था कि इंग्लिश बोर्ड के अलावा वेस्ट इंडीज बोर्ड हुकाम के साथ राब्ते में हैं। इंग्लैंड में इस वक्त हालात बेहतर हो रहे हैं। वज़ीर आज़म ने भी चेयरमैन को एहतियाती तदाबीर के साथ इंग्लैंड जाने की इजाज़त दी है। हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। और पंजाब पुलिस पर भी कोरोना वायरस के बार जारी हैं। एक और जवान शहीद हो चुका है, तादाद 11 हो चुकी है। पिछले 3 रोज़ में मजीद 78 एहलकार कोरोना वायरस का शिकार हुए हैं। मुतासरा एहलकारों की तादाद 1398 हो चुकी है। 348 मुतासरीन के साथ सूबे भर में लाहौर पुलिस का पहला नंबर। पंजाब पुलिस बुरी तरह कोरोना वायरस की जद में आ चुकी है और पिछले 3 रोज़ के दौरान मजीद एक एहलकार मोहलिक मर्ज से लड़ते लड़ते शहीद हो गया। पंजाब यूनिवर्सिटी की तैयार करदा कोरोना टेस्ट की 20,000 तशखीसी किट्स ज़ाय होने का अंदेशा है। ड्रैप ने कोरोना वायरस का टेस्ट 800 रुपए में करने वाली तशखीसी किट की मंजूरी 2 महीनों से रोक रखी है। सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के वायरोलॉजिस्ट की ज़ेर निगरानी पंजाब यूनिवर्सिटी ने कोरोना तशखीसी किट के नमूने तैयार किए थे और पंजाब यूनिवर्सिटी ने 20 अप्रैल को कोरोना वायरस की सस्ती डायग्नोस्टिक किट की मंजूरी के लिए ड्रैप को खत लिखा, ताहम अब तक इस पर पेशरफ्त नहीं हो सकी है।
स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने तालीमी इदारे खोलने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर शुरू कर दिया है। पहले मरहले में नहम और दहम जमात और दूसरे मरहले में मिडिल क्लास के बच्चों को स्कूल बुलवाने पर गौर किया जा रहा है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने तालीमी इदारे खोलने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर शुरू कर दिया। तफसीलात के मुताबिक पहले मरहले में नोहम और दहम जमात के बच्चों के स्कूल बुलवाने की तजवीज़ ज़ेर गौर है, जबकि दूसरे मरहले में मिडिल क्लास के बच्चों को स्कूल बुलवाया जाएगा। स्कूलों के औकात कार सुबह 7:30 से 10:30 बजे तक रखा जाएगा। स्कूल खोलने पर सिर्फ उर्दू, अंग्रेजी, हिसाब और साइंस के मज़ामीन को पढ़ाया जाएगा। महकमा तालीम ने प्राइवेट स्कूलों के नुमाइंदों से भी स्कूल खोलने के लिए तजावीज़ मांग रखी हैं। निजी स्कूलों को ए और बी कैटेगरी स्कूलों में तकसीम किया गया है। ए और बी कैटेगरीज में कम फीस और 4000 से जायद फीस वाले स्कूल्स को शामिल किया गया है। मुतालिका स्कूलों से 25 जून तक तजावीज़ तलब की गई है। जबकि पंजाब यूनिवर्सिटी की जानिब से एक बड़ा फैसला किया गया है। तुलबा की मेडिकल फीस, ट्रांसपोर्ट फ़ी और लाइब्रेरी फ़ी ख़त्म करके तुलबा के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान कर दिया गया है। वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी डॉक्टर नियाज अहमद अख्तर ने फ़ी में कटौतियाँ करने की बाज़ाब्ता पॉलिसी बता दी है। पंजाब यूनिवर्सिटी ने तुलबा से फ़ी की मद में स्पोर्ट्स फ़ी, हॉस्टल चार्जेस, लेबॉर्ट्री चार्जेस भी ख़त्म कर दिए हैं। ऑल पाकिस्तान एजुकेशनल एकेडमीज एसोसिएशन ने 1 जुलाई से एसओपीज़ के साथ 4 घंटे के लिए एकेडमीज खोलने का मुतालबा कर दिया है। अगर मुतालबा तस्लीम न किया गया तो 29 जून से मुल्क भर में धरने देने की धमकी दी गई है। लाहौर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एजुकेशनल एकेडमीज एसोसिएशन के चेयरमैन राना अंसर महमूद का कहना है कि हुकूमत की अदम तवज्जो के बायस मुल्क भर में तालीमी निज़ाम काबिले रहम है। 4 माह से एकेडमीज बंद होने से उस्ताज़ा अपने घर का चूल्हा नहीं चला पा रहे हैं। 1 जुलाई से एसओपीज़ के तहत 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं की तलबा के लिए एकेडमीज खोलने की इजाज़त दी जाए। अगर इजाज़त ना दी गई तो मुल्क भर में धरना दिया जाएगा। अगर हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से अकेडमी को ओपन करने के लिए कोई अहकाम जारी ना किए गए और हमारे साथ कोई एसओपी ना बनाए गए तो हम 29 को बेरोज पीर मुल्क में पुरअमन धरने का ऐलान करेंगे। राना अंसर महमूद ने हुकूमत से मुतालबा किया कि 4 माह का बिजली का किराया माफ किया जाए या हुकूमत खुद अदा करे। अगर हुकूमत चाहती है कि हम ये नोटिफिकेशन जारी नहीं करते, हम किसी किस्म का नोटिफिकेशन बिल्डिंग ऑनर के लिए जारी नहीं करते, तो हमें 4 माह के लिए रेंट हुकूमत खुद अदा करे ताकि पाकिस्तान की एकेडमीज काम करें, पाकिस्तान के अंदर तालीम जो है ये वजूद में आए। एजुकेशनल एकेडमीज एसोसिएशन के दीगर रहनुमाओं का कहना है कि 4 माह से बेरोजगार होने वाले उस्ताज़ा रेडी लगाने पर मजबूर हो गए। माशी हालात से तंग आए कई उस्ताज़ा इस दुनिया से चले गए। हुकूमत एकेडमीज में काम करने वाले उस्ताज़ा के लिए सहूलियात फराहम करने की गर्ज से फौरी तौर पर क्लासेस शुरू करने का ऐलान करे। कैमरामैन राना अयाज के हमरा सईद अहमद सईद, सिटी 42। शहर के हॉस्पिटल में कोरोना मरीजों के लिए जगह खत्म होना शुरू हो चुकी है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की हुकूमत पर तनकीद, कहते हैं कि कोरोना वायरस मरीजों के लिए फौरी इक़दामात वक्त की अहम ज़रूरत है। साबिक सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक का कहना है कि हुकूमती नाअहली के बायस कोरोना वायरस फैला, ताहम हुकूमत को प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के टीचिंग अस्पतालों के हवाले से पैकेज तय करना चाहिए। साबिक वज़ीर कर्नल रिटायर्ड अयूब गादी ने भी हुकूमत पर तनकीद की। कोरोना की सूरत पाकिस्तान में हुकूमत की नाअहली की वजह से इंतहाई अबतर है और हॉस्पिटल्स में बेड जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। वेंटिलेटर्स का इशू एक बहुत बड़ा इस वक्त आ रहा है पंजाब में, बिलखसूस लाहौर में, और हुकूमत इस पर बिल्कुल खामोश तमाशाई के तौर पे बैठी हुई है। हुकूमत का काम ही यही है कि वो लोगों में अवेयरनेस जो है ना मुहिम चलाएं ताकि लोग जो है ना कोरोना से अपने आप को महफूज रखें और उसके लिए आप खुद हिफाजत करें। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक अहमद खान चौधरी इकबाल गुज्जर का कहना है कि कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों के लिए बेहतरीन हंगामी इकदामात करने की ज़रूरत है। बड़े अफसोस से और बड़े दुख से कहना पड़ता है कि खुद बता रहे थे, हुकूमत के जो सरबराह हैं पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, वो बता रहे थे कि आने वाला वक्त बड़ा मुश्किल आ रहा है। उन्हें इसके लिए कोई प्लानिंग करनी चाहिए थी, वेंटिलेशन का बंदोबस्त करना चाहिए था, वेंटिलेटर्स जो हैं वो होने चाहिए थे। तो मज़ीद फ़ंड्स अवेलेबल करने चाहिए, मज़ीद इनको फैसिलिटीज़ ऐसी क्रिएट करनी चाहिए। हमें भी पता है, इनको भी पता है कि ये प्रेशर अभी मज़ीद बढ़ना है। ऑलरेडी जितनी वार्ड्स इन्होंने बनाई हैं कोरोना के सिलसिले में, जितनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं, वो ऑलरेडी ओवरवेलमिंगली क्राउडेड हो गई हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का कहना है कि अभी भी वक्त है, अगर हुकूमत इक़दामात कर ले तो कोरोना वायरस पर किसी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। उमर असलम, सिटी 42।
وزیر پنجاب سردار عثمان بزدار سے وزیر اعظم کے معاون خصوصی اور بلوچستان کے وزیر تعلیم سردار یار محمد رند کی ملاقات ہوئی۔ بین الصوبائی ہم آہنگی اور صوبوں کے درمیان تعلقات میں فروغ کے لیے باہمی رابطے بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ عثمان بزدار کہتے ہیں کہ ترقی اور خوشحالی کے سفر میں دونوں صوبے قدم سے قدم ملا کر آگے بڑھیں گے۔ اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے اولمپک ڈے کے موقع پر نشتر پارک اسپورٹس کمپلیکس میں اسپورٹس اسکول بنانے کا اعلان کر دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اسپورٹس اسکول بنانے کا مقصد کھلاڑیوں کو بہترین سہولیات فراہم کرنا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے اولمپک ڈے پر اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا ہے کہ حکومت پنجاب نے نشتر پارک اسپورٹ کمپلیکس لاہور میں اسٹیٹ آف دی آرٹ پروفیشنل اسپورٹس اسکول بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔